हाँ जी, ईटीडी सैकेंड ईयर की अपनी साइंस की 15 क्लास है, 15वीं क्लास है ईटीडी सैकेंड ईयर की साइंस की। हाँ जी, इस तो पहले अपनी 14 क्लासा हो चुकिया हैं। जेकर तुसी वो नहीं देखिया तो वो 14 वीडियोस तुसी पहला देख लो जी, उस तो बाद ही तुसी ये 15वीं वीडियो देखियो। हाँ जी, इस विच आपां थर्ड यूनिट कर रहे सी। कल 14वीं वीडियो में आपां थर्ड यूनिट की सी, जिस विच योजनावां दी लोड़ बारे टॉपिक आपां पढ़िया सी। तो अज अपना जो टॉपिक है जी वो है 3.2 वाला संकल्पां की पछाण अते संगठन। संकल्पां की पछाण अते संगठन। इस विच होर अगे ही सब टॉपिक हैं। पिछली बार यही क्वेश्चन आया सी जो इसका ए वाला सब टॉपिक है। संकल्पां का संगठन करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक, 10 नंबर का क्वेश्चन यही आया सी। ध्यान में रखे जाने वाले कारक संकल्पां का जो असीं संगठन करते हैं। तो इस तो बाद आप पढ़ांगे संकल्पां नूं संगठन करन दे मूल सिद्धांत। इस तो बाद आप 16वीं वीडियो च करांगे विज्ञान पाठ योजना तत्त अते बनतर। हाँ जी, अज दा अपना चैप्टर शुरू करते हैं। संकल्पां की पछाण अते संगठन। आइडेंटिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंसैप्ट्स। हाँ जी, निर्माणवाद के सिद्धांत अनुसार सीखना ज्ञान का निर्माण करना है। जो सीखना है उसका मतलब क्या है, ज्ञान का निर्माण करना है। कुछ भी सीख के अपने अंदर ज्ञान का निर्माण करते रहना ही सीखना है। ज्ञान का निर्माण असल में संकल्पों का निर्माण है। संकल्प जो अपने कंसैप्ट हैं दिमाग अंदर बनते रहते हैं, उसका ही निर्माण है। ये निर्माण तां ही संभव है जेकर असी सानू किसी भी पाठ या प्रसंग विचले संकल्पां की पछाण होवेगी। हाँ जी, जेकर आपां कोई कंसैप्ट बारे पता होगा तो ही ये निर्माण संभव हो सकता है। जेकर आपां किसी चीज़ बारे पता ही ना होगा तो इस तरह जिमें तुसी इकनॉमिक्स की एग्जाम्पल ले लो, जेकर तुसी डिमांड और तुहानू सप्लाई बारे पता ही नहीं है तो तुहानू टॉपिक क्लीयर नहीं होएगा जी। वो संकल्प ही दो, जिमें डिमांड ले लो और सप्लाई ले लो। असी उसनू सही तरीके नाल संगठित करके विद्यार्थी अगे पेश करांगे। हाँ जी, किस तरह आपां विद्यार्थी अगे पेश करना सही तरीके नाल संगठित करके। संकल्पां की पछाण अते संगठन की लोड़। संकल्पां की पछाण अते संगठन अध्यापन सीखण प्रक्रिया दो मूल अंग ने। अध्यापन सीखण प्रक्रिया जो अपनी टीचर लर्निंग वाली प्रोसैस है उसनू सीखण दे दो मूल अंग ने। ये इस प्रक्रिया की सब तो पहली क्रिया है। विज्ञान अध्यापक नूं इस बारे ज्ञान होना जरूरी है जी, क्योंकि ये अध्यापक की यह जानने में मदद करती है कि देख लो तुसीं की जानने में मदद करती है। फर्स्ट पॉइंट जो है, पढ़ाए जाने वाले उपविषय नाल संबंधित सब तो वध प्रसंगिक संकल्प किहड़े हैं। जो आपां उपविषय पढ़ाउण जा रहे हैं उस नाल जो संबंधित हैं जी प्रसंगिक संकल्प वो किहड़े-किहड़े हैं। नंबर 2 ही किसी किसी टॉपिक नूं समझाउण लई विद्यार्थी नूं की जानन दी लोड़ है। आपां कोई भी टॉपिक समझाउणा है उस तो पहला विद्यार्थियों नूं उस बारे की जानन दी लोड़ है। पढ़ाए जाने वाले टॉपिक नाल संबंधित विद्यार्थियों दी किहड़ियां पूर्व धारनावां हो सकदियां हैं। आपां जो टॉपिक शुरू कराउण वाले हैं उस बारे विद्यार्थी पहला तो की अपने मन में धारनावां बनाई बैठा है जी उस बारे। नंबर 4 पॉइंट है अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों दी किहड़ियां पूर्व धारनावां सामने आ सकदियां हैं। हाँ जी, अध्यापन जो आपां करते हैं, जो अपनी टीचिंग लगती है तो बच्चों के किहड़े पूर्व कंसैप्ट जो प्रीवियस कंसैप्ट है वो सामने आ सकते हैं अते इन्हां नाल किस तरह नजिठिया जा सकता है। कई बार तुहानूं पता ही है जो आपां जी टीचिंग प्रैक्टिस ते जाने हाँ तो बच्चे आपां नूं कई बार गलत दस रहे होंदे हैं, क्योंकि उन्हां दीयां पूर्व धारनावां हैं वो ही पहला किसी ने गलत बनाईयां होंदियां ने, उन्हां नूं आपां बदल के सही करना हुंदा जी। पढ़ाए जा रहे टॉपिक जां संकल्प नूं विद्यार्थी सही रूप में समझ जां सीख रहे हैं, इस गल का पता किवें लग सकता है। विद्यार्थियों के सीखण नूं दर्शाउंदे सीखण संकेत किहड़े-किहड़े हैं, लर्निंग इंडीकेटर किहड़े हैं जो विद्यार्थियों के सीखण नूं दर्शाउंदे हैं। नंबर 7 पॉइंट है पाठ योजना की बनतर की होवेगी अते इसका निर्माण किस तरह किया जाएगा। पाठ योजना की बनतर की होवेगी, इसका निर्माण किस तरह किया जाएगा। अगे ही संकल्पों का संगठन करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक, फैक्टर्स डैट नीड टू कंसीडर फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंसैप्ट। संकल्पों का संगठन करते समय हेठले कारकों को ध्यान में रखना चाहिए है। इस तो पहला आप यही थोड़ा एक रिवाइज कर लिए। संकल्पों की पछाण है संगठन की लोड़ क्यों है। आप ये पढ़िया है संकल्पों की पछाण है संगठन की लोड़ अध्यापन सीखण प्रक्रिया के दो मूल अंग ने। ये सब तो पहली क्रिया है। विज्ञानक अध्यापक नूं इस बारे ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि ये अध्यापन की जानने में मदद करती है। फर्स्ट पॉइंट जो आप पढ़ाए जाने वाले उपविषय नाल संबंधित सब तो वध प्रसंगिक संकल्प किहड़े हैं।
ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਸੇ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੋਪਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਵ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਵ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੋਪਿਕ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖਣ ਸੰਕੇਤ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। 7 ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਟੋਪਿਕ ਹਨ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਕਾਰਕ ਜੋ ਹਨ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਤਾ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਭਿੰਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ, ਅਨੁਭਵ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰਵ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੂਰਵ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ। ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪੁਆਇੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਟੈਂਸ ਦਾ ਚਾਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟਾ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟਾ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੋਲਟਾ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ICT ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜੈਵ ਘਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਲਬਧ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। 5 ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਪਕਰਨ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵਿੱਚੋਂ। ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ।
दूजा पॉइंट आपां कीता सी जी विषा वस्तु ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। थर्ड पॉइंट ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। चौथा एक पॉइंट ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਧਨ। ਐਂਡ 5 पॉइंट जो है तकनीकी पक्ष ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਥਰਡ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕੀ ਹਨ, ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਨਸੈਪਟਸ। ਦੇਖੋ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਰੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਹਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਹਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਵਿਧਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਹੱਥੀਂ ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਪ੍ਰੀਖਣ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਵੇ ਜੀ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ, ਪੜਤਾਲ, ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਜੋ ਹੈ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਹਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੀ। 5 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਅਨੁਭਵ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਣ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵੈ ਅਧਿਐਨ, ਸਮੂਹ ਕਾਰਜ, ਸਰਵੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਦਿ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਅਨੁਭਵ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਵੈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਨੰਬਰ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹਰ ਕਿਰਿਆ, ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 7 ਪੁਆਇੰਟ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੁਖੇਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੇਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸਨੇਹਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕਾਂ ਡਰ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਨੇਹਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 8 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਬੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ ਜੋ ਹੈ ਵਿਆਪਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਸੀਟੈਟ ਔਰ ਪੀਟੈਟ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਜੋ ਹੈ ਵਿਆਪਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਣਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੇਕਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਸੈਪਟ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਸ ਲੈਸਨ ਸੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਸਨ ਇਸਦੇ ਹੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 10 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ। ਇਹ ਨਿਰਮਾਣਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਜੋ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸੰਕਲਪ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਵ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਵ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖਣ ਸੰਕੇਤਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਜੋ 5 ਕਾਰਕ ਸਨ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ 3rd ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ 4th ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਸਾਧਨ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 5 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀ, 2nd ਸੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਮਾਂ ਜੋ 3rd ਸੀ, 4th ਸੰਸਾਧਨ ਔਰ 5 ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਯੋਗ ਕਾਰਕ ਜੋ ਹਨ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਹਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਜੋ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਿਭਿੰਨ ਅਨੁਭਵ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 6 ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 7 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੁਖੇਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 8th ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ, ETT ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ETT ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।